ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। वीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा मन तन तेरा, धन भी तेरा। तू ठाकुर स्वामी प्रभु मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी। तेरा जोर गोपाला जियो। रब सब किश तेरा जी, मैं किश नाही, मैं किश नाही। सब किश तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। सब किछ तेरा जी, मैं किछ नाही, मैं किछ नाही। मैं नहीं प्रभु सब किछ तेरा, मैं नहीं प्रभु सब किछ तेरा। निर्गुण होंगे सर्वगुण, निर्गुण होंगे सर्वगुण। करत
ਵਿੱਚ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਿਆ मैं आप बाहर घूमिया प्रभ मेरे पौधन खुशेरा आपे ही राजन आपे ही राया आपे ही राजन आपे ही राया जय ठाकुर जय तेरा जय जय कृष्ण जय देवा साध मूर्त गुर ते देव नानक साध मूर्त गुर ते देव नानक मिल सागर मूर्त नहीं अंधेरा मैं नहीं कर सब कुछ तेरा। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ समाई पाई फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु महाराज जी की अपार किरपा बख्शिश हुई है। कल युग के भयानक समय के अंदर सत संगत दियां सिफत सलाह दियां घड़ियां प्राप्त होईयां। इस वेले आप जी संसार धंधियां का त्याग करके गुरु चरनां विच पहुंचे हो। पूरा पूरा लाभ उठाउण वास्ते मन चित विरतियां एकाग्र करके गुर शब्द नाल जुड़ो। दास तो पहला आप जी भाई जसवंत सिंह जी पासों नाम की महिमा सरवण कर रहे सी कि जिहड़ा भी गुरु परमेश्वर की शरण विच आया उत्ते किड्डी किड्डी वड्डी बख्शिश प्राप्त हुई। जेकर गणका नाम नाल जुड़ी आप ही तरी तारनहारी बन गई। ध्रुव भगत ने नाम जपिया परमेश्वर की बंदगी की। ओ ध्रुव जिसनों राज विचों पिता दी गोद विचों मित्रेई मां ने खिंच के थप्पड़ मारे सी, पर जदों उसकी माता ने उसनूं उपदेश दिता, विरागी हो गया। नारद मुनि ने गुरमंत्र दिता, ध्रुव ने भगती कीती परमेश्वर की। केड़ा राज मिलिया? अविनाशी राज।
ਸਾਖੀ ਚਾਹੇ ਗਨਕਾ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਗਨਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਕੁਕਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਨੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਧਰੂ ਭਗਤ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਦਾ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਾ ਦਿਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਵਾਜਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਰਾਜ ਵੱਲ, ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਸੁਖ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਧਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੱਪੜ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰੂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਨ ਕੀ ਕਟੀ, ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ, ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉਪ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਜਿੰਦਰ ਹਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਸਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਦਾ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾ ਕੱਟੇਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੇ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹਦਾ ਅਪਜਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਸਨੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਮਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੁੱਤ ਉਸ ਨਰੈਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਗਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਹਨ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਓ। ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਹੈ। ਕੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਓ। ਜੁੜੋ ਕਿਸ ਨਾਲ? ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਂ। ਜਿੱਥੈ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਖੜੇ ਦਿਸਾ। ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕੇ। ਓਏ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸ਼ੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹਾਈ। ਕੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਮੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਇਉਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਐ? ਸਿਆਲਕੋਟ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਈਂ
कि वो घर नहीं। घरों बीबी भी कहती तुसी छेती अंदर जाओ, मैं आपे संभाल लांगी। गुरु नानक साहब ने आवाज दी आके, भाई मूले आ भाई असीं तैनूं लैण आए हैं। बीबी कहन लगी महाराज वो घर है नहीं। गुरु नानक साहब कहन लगे बीबी झूठ नहीं बोलीदा। हुण जेकर साध संगत जी पति गुरु तो बेमुख हो रहा है ते बीबी दा फर्ज बनदा है मैं अपना फर्ज निभावां, एक गुरु नाल जुड़िया रहे, एक गुरु नाल जुड़िया रहे। जे कर बीबी गुरु बचनां नूं छड्ड के इधर उधर जांदी है तां उसदे पति दा फर्ज बनदा है कि एक गुरु नाल जुड़ी रहे। हुण ये दोवें गुरु तो बेमुख हो रहे। गुरु नानक साहब ने दूसरी आवाज मारी, भाई मूले आ जा। पर बीबी ने फिर कह दिता महाराज घर है नहीं। साध संगत सारियां दा पिता गुरु परमेश्वर वाहिगुरु है, असी सारे उहदे बच्चे हैं। जिवें मां नहीं चाहुंदी, पिता नहीं चाहुंदा मेरा बच्चा दुखी होवे, इस तरह गुरु परमेश्वर दयाल ने वो नहीं चाहुंदे कि कोई दुखी होवे। वो साडे माता पिता दे रूप विच किन्नियां बख्शिशां करदे। गुरबाणी विच आउंदा है तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधव तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता भौ केहा काड़ा जियो। कईयां दे मन च ख्याल आउंदा कि इक्को टाइम माता भी पिता भी बंधु भी भराता भी, ये किवें हो गया, इहदा मतलब की है? उस मालक तो ये सारियां ही बख्शां, सारे प्यार, सारियां बख्शां प्राप्त होंदियां प्यारे हो। जिहड़ा गुरु परमेश्वर नाल नहीं जुड़िया वो मां प्यो हुंदियां, सारे भैन भाई हुंदियां, रिश्तेदार हुंदियां भी खाली है। जिहड़ा गुरु परमेश्वर नाल जुड़िया है, जे उहदा संसार ते कोई भी ना होवे तां भी सारियां बख्शां नूं प्राप्त ने, सारियां ही बख्शां। आप तुसीं देखो किसी बच्चे दा माता पिता चढ़ाई कर जावे, कहंदे इह यतीम हो गया, भाव इहदे सिर ते माता पिता नहीं, इहदा कोई सहारा नहीं रहा। पर यतीम कौन है? जिहड़ा गुरु दी शरण विच नहीं आया, जिहड़ा गुरु संगत नालों टुट गया, वो मां प्यो दे हुंदियां भी यतीम है प्यारे हो। असली जिहड़ी मां है वो है सत संगत, जो गुरु दी शरण विच आके प्राप्त हुंदी है। इस करके जे सिर ते माता पिता है, सब भैन भाई कुटुंब कबीला है, पर जे गुरु परमेश्वर दी शरण विच नहीं आया, नहीं जुड़िया, खाली है बिल्कुल। ते जिहड़ा नाम बाणी नाल जुड़िया, गुरु परमेश्वर नाल जुड़िया प्यारिओ, उहनूं सारियां ही बख्शां प्राप्त हुंदियां।
ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗ ਦਾ ਗਿਆਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਾਰ ਤੇ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਮ ਕਰੋ ਭਲਾ ਹਮ ਭਲੋ ਨਾ ਜਾਣੈ, ਤੁਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ दारू ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਸੁਖ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ऐसे बचन आउंदे, हम मैले तुम उज्जल करता, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसी, तुम सब साजे साज नवाजे, जियो पिंड दे प्राणा, निर्गुण आरे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना, तुम करो भला हम भलो ना जाना। हे वाहिगुरू, तुसीं ते सदा ही भला करदे। जिस दर ते ये अरदास हमेशा हुंदी है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत। इत्थे ते भला ही पर सानू समझ नहीं आउंदी। राजा बैठा है, कोल वजीर बैठा है, राजा कोई फल आदि चीर रहा है ते राजे दी उंगली ते पाप उंगली कट्टी गई, ओदी खून चल रहा, ते जेड़ा वजीर सी ना कोल, कहन लगा भला होया। राजा कहन लगा मेरी उंगली कट्टी गई है, मेरा वजीर है,
ते उंगली कट्टी ते कहंदा भला होया, मरन ते बड़ियां खुशियां मनाएगा। इहो जे वजीर दी की लोड़ है मैनूं? कह लगा वजीरी तो खारज, इहदी छुट्टी। हुण वजीर जिहड़ा उन्हें फिर के आख्या, कह लगा ये भी भला होया, जिहड़ी मेरी भी छुट्टी हो गई, कहंदे भी भला होया। कुछ समा बीत्या ते राजा शिकार खेडन गया, पहाड़ी इलाके विच दिशा भरम हो गया, अगे चला गया, अगे पहाड़ियां ने फड़ लिया ते उन्हां दा हुण समा आया सी, वो देवते नूं मनुख दी बलि देंदे सी। उन्हां ने कहा भी आ बहुत सोहना नौजवान आ गया। राजा सुंदर सी, नौजवान सी, हुण आपां इहदी बलि देंगे। जदों तैयारी करके अगे लैके गए ते उत्थे चेक किया, वो कह लगे इहदी बलि नहीं दिती जानी। क्यों? इहदा एक अंग कट्टिया होया, इहदी उंगली कट्टी हुई है। कह लगे इहनूं छड्ड दो, फिर ते किसी काम दा नहीं, जा पाई। राजा समझ गया कि जिहड़ा वजीर सी वो सियाणा सी, जिसने कहा सी भला होया, जे मेरी उंगली ना कट्टी हुंदी ते अज मेरी बलि दिती जानी सी देवते नूं। ये भी संसार सास जी बड़े भुलेखिਆਂ च पिया होया है। देवतियां नूं बलि देनी जां सिर ते कांशी विच आ रहा है भी जिहड़ा आरे नाल तां चरा लवे उहदी मुक्ति हो जाएगी। ये ते सच्चे पातशाह ने कृपा कीती है। पूजा काल की परचा शब्द का दीदार खालसे का, एक नाल जुड़े है। खैर राजा वापस आया तो इन्हें ढंडोरा फरवा दिता कि वजीर जिथे वापस आवे भाई अपनी ड्यूटी संभाले। वजीर आ गया तो राजा कहने लगा वजीर साहब मैनू समझ एक तो आ गई पर एक नहीं आई। ये तो मैनू पता लग गया, मैं तो गुस्सा किया सी जदों मेरी उंगली कट्टी गई, तू क्या भला होया, पर मैनू समझ आ गई जे मेरी उंगली ना कट्टी हुंदी मेरी बलि दिती जानी सी। पर जद मैं तैनू वजीरी तो खारज किया, तू क्या यह भी भला होया, ये बारे मैनू समझा ये किवें भला होया। वजीर कहने लगा बादशाह वाहिगुरू ने मेरे ते कृपा की है, जिहड़ा आउण वाला भविख ते समा है ना मेरे सामने है भी किहो जिहा समा आउणा। जद तुहाडी उंगली कट्टी गई मैं कहा भला होया भी साडा राजा बच गया, हुण इहदी बलि नहीं दिती जाएगी। जद तुसां मैनू वजीरी तो खारज किया मैं कहा यह भी भला होया, क्योंकि तुहाडे नाल मैं जाना सी, तुसीं कल्ले थोड़े जांदे सी जिथे राजा नाल वजीर हुंदा। जे तुसीं मेरी छुट्टी ना करदे ते आपां दोवां नूं उन्हां ने फड़ लेना सी ते तुसीं ते बच जाना सी। तुहाडी उंगली कट्टी गई, बलि उन्हां मेरी दे देनी सी, इस करके मैं भी बच गया, तुसीं भी बच गए। समय ते आके पता लगा सानू दुख आउंदे आ, मुसीबतां आउंदियां ने प्यारिओ, सिर्फ लोड़ है समझण दी। एक वो जिहड़े कहंदे क्यों हो रहा इस तरह, दूजे जिहड़े मालक नाल जुड़े ने गुरु नाल जुड़े ने वो कहंदे उहदे हुक्म विच है, ये भी उहदी बख्शिश है, ये भी उहदी दात है, इहदे विच भी भला है। सतगुरु तो हमेशा भला करदे। जिवें मां अपने बच्चे नूं दुखी नहीं देखना चाहुंदी प्यारे, वो गुरु परमेश्वर सब दे माता पिता ने। अज मेरे धन गुरु नानक देव महाराज भाई मूले नूं उस मोह दे जंजाल चों कढण वास्ते आए ने, उहदा भला करन, पर मूला नहीं समझदा। मूला समझदा क्यों आए ने। गुरु नानक साहब महाराज ने तीसरी आवाज मारी है, भाई मूले आ जा,
ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਲੁਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋ, ਅਨਰਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ, ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੋਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 95-96 ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਕੋਠੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਤ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਇਆ, ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਰੀਬ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ 12-13 ਸਾਲ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ? ਹੈ ਇੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ
ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਦਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਰਤਨ ਲਿਸ਼ਕਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲਿਸ਼ਕਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲਤ ਖਾਲਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਖਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਤਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਠੀਕ। ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ, ਇਹ ਜੋਗ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਖੋਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਣੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਿਆਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਸੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੈਂ ਦਸੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤਰੇ ਪਵਨ ਸੁਲਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁੰਗੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ